బ్రేకింగ్ న్యూస్ హైదరాబాద్లోని కంచ గచ్చిబౌలి భూములపై మరో వివాదం రాజుకుంది. 2725 ఎకరాల భూములపై యాజమాన్య హక్కు తమదే అంటున్నారు నిజాం వారసులు. ఇందులో భాగంగా సుప్రీంకోర్టులో ఇంప్లీడ్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ముఖ్యంగా కంచ గచ్చిబౌలి భూములను ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోవడాన్ని సవాల్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. అంతేకాదు ప్రభుత్వానికి లీగల్ నోటీసులు కూడా జారీ చేశామంటున్నారు ఆసఫ్ జాయి వారసులు. కంచ గచ్చిబౌలి భూముల్లోని సర్వే నెంబర్ 25-26లో ఉన్న 2725 ఎకరాల 23 గుంటల భూమికి 7వ నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ యజమాని అంటున్నారు వారసులు. 9వ నిజాం నవాబు రౌనక్ యార్ ఖాన్ ఆసఫ్ జాయి వారసులు ఆస్తులకు కస్టోడియన్గా వ్యవహరించారంటున్నారు. వాళ్ళు అభివృద్ధి పేరుతో చరిత్రను వక్రీకరిస్తున్నారంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. I am Raunak Yar Khan. Hope my introduction is clear by my cousin Milad, or it will be completed by my cousins Usman later on. Anyway, my cousins Milad and Usman, their father and father's siblings are mentioned by name by the last ruler Usman Ali Khan in trusts which were accepted as part of the constitution during the merger of the Asif Jahi dynasty dominion with the new Union of India as part of the Indian statute as conditions of the merger and can't be denied. Same as the properties set aside as private estates of the Nizam, here too are differences between some categories of Nizam's estate that can be sorted out between the 7 Nizam descendants and the exclusively is theirs, and what can be shared with the descendants of the earlier Nizams, with their families branching out. These seventh Nizam's descendants are descendants of the first Nizam downwards from the ruling line. This gets complicated even for me and is best explained by a lawyer who is going to be here in the next 10 minutes, whose terminology is far more specific and more to the point, but will still need an explanation to the common man. Though he's a lawyer, I mean, again, the common public won't understand. This set of the Nizam down from the 7th has backed me as their family head in the largest section. I mean, largest section meaning the biggest section of them, biggest section of the whole family, downwards from the 7 Nizam have backed me on paper as well as, morally. There are a few people who have not backed me, but luckily for me, they are deadly against my opposition. So that's a big advantage to me. So dynasty is residual clan that can decide on their head in a democratic way, in a democratic India now. So when I say I'm the 9th Nizam of the Asif Jah dynasty, dynasty is the family or the clan of the, royal erstwhile ruling family, erstwhile Nizams. Those titles were meant to signify that those people were Subedars of the Mughals. That means they were in a way subordinate to the overlord Mughals. So those 3 don't have the title and they ruled. If they ruled, then they are monarchs. So they should be given the rightful place in history. The Kancha Gachibowli property, which is actually meant to be the families and the government, the Telangana state government was clearing it of the forest, which is totally unfair because it doesn't even belong to them. And now the matter is in Supreme Court. And we've been, our IA has been taken up by the Supreme Court. So the hearing, they'll give some kind of a direction, maybe a direction to sort it out. And once the Supreme Court gives a direction, the local courts will have to sort it out because local courts are the authority to decide on ownership. Right now in Supreme Court, the point is not the ownership; it's about whether the forest can be cleared without permissions, and it's a very wide kind of a thing, not focusing so much on ownership. So we hope to get that thing in our hand and maybe with that make some kind of a understanding where the public gets something, the wildlife gets something, the college. హైదరాబాద్లోని కంచ గచ్చిబౌలి భూములపైన మరో వివాదం రాజుకుంది. 2725 ఎకరాల భూములపై యాజమాన్య హక్కు తమదే అంటున్నారు నిజాం వారసులు. సో దీనికి సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని మా ఇన్పుట్ ఎడిటర్ పవన్ అందిస్తారు న్యూస్ రూమ్ నుంచి.
ఎస్ పవన్, నిజాం వారసులు ఎంటర్ అయ్యారు, వాళ్ళు మీడియాతో కూడా మాట్లాడారు. ఆ భూముల హక్కులు మావే అంటున్నారు. దీనికి ఈ మేరకు సుప్రీంకోర్టులో ఇంప్లీడ్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ప్రభుత్వానికి కూడా నోటీసులు ఇచ్చామంటున్నారు. సో నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుంది? ప్రభుత్వం దీనిపైన ఎటువంటి స్టెప్ తీసుకునే అవకాశం కనిపిస్తోంది? కంచగచ్చబౌలి భూముల వ్యవహారంలో ఇప్పటికే సుప్రీంకోర్టులో విచారణ కొనసాగుతుంది. అక్కడ ఉన్న అటవీ వృక్షాలన్నింటినీ కూడా నరికివేయడం పట్ల అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తూ పర్యావరణవేత్తలు అలానే హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఒక పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపైన హైకోర్టు అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ఒకంత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఏ రకంగా అక్కడున్న వృక్షాలన్నింటినీ కూడా తొలగిస్తారు, అటవీనంతా కూడా ఎందుకు ధ్వంసం చేస్తారు, అందులో ఉన్న వన్యప్రాణి మృగాల సంగతి ఏంటి, సంరక్షణ సంగతి ఏంటంటూ అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రశ్నల వర్షం కురిపించింది. దీనిపైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అక్కడ ఉన్న పర్యావరణానికి ఎటువంటి నష్టం జరగకుండా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోబోతుంది, ఆ భూముల్లో ఉన్న ఎన్ని వృక్షాలు ఉన్నాయి వాటిని తొలగింపులో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది, వన్యప్రాణి మృగాల రక్షణకు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది, వీటిలన్నిటికీ కూడా సవివరంగా అటు సుప్రీంకోర్టుకి వివరణ ఇచ్చింది. ఆ వివరణతో అటు సుప్రీంకోర్టు కూడా సంతృప్తి చెందింది. అయితే అటు హెచ్సియు కూడా ఈ భూములు తమకే చెందుతాయంటూ వాదనలు వినిపించాయి. అయితే దానికి సంబంధించిన ఆధారాలు ఏమి లేవంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా వాదనలు వినిపించింది. ఇదంతా కూడా భూమి ప్రభుత్వానిదేనంటూ దానికి సంబంధించిన రెవెన్యూ రికార్డులన్నింటినీ కూడా ఇచ్చింది. ఈ రకంగా ఆ కంచగచ్చిబౌలి వ్యవహారంలో సుప్రీంకోర్టులో వాదనలు కొనసాగుతుంటే తాజాగా అటు నిజాం నవాబుల వారసులమంటూ కొంతమంది తెర మీదకి వచ్చారు. తనను తాను ఆ నిజాం నవాబుకు సంబంధించి వారసులుగా పేర్కొంటూ రౌనక్ యార్ ఖాన్ అనే ఆయన తాను 9వ నిజాంనని చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ నిజాం వారసుల ఆస్తులన్నిటికీ తనను కస్టోడియన్గా నియమించారని చెప్తూ ఆయన ఇప్పుడు తెర మీదకి రావడం ఆ వివాదాన్ని రాజేసింది. మొత్తం కంచగచ్చిబౌలిలో ఉన్న 2 సర్వే నెంబర్ 25, 26లో 2725 ఎకరాల 23 గుంటల భూమి ఉంది. ఇదంతా కూడా అప్పట్లో 7వ నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఆయనకు సంబంధించిన భూమి, ఆయన యజమానిగా ఉన్నారు. ఆయన వారసులుగా ఉన్న తాము అసఫ్జాహీ డైనాస్టీకి చెందిన వాళ్ళం. ఇదంతా కూడా భూమి తమకే చెందుతుంది. కానీ ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీన్ని మా దగ్గర నుంచి తీసేసుకుంటుంది, మా అనుమతి లేకుండా తీసుకుంటుంది. దీనిపైన తాము న్యాయ పోరాటం చేస్తామంటూ వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు. దీనిపైన ఇప్పటికే ఇంటరిమ్ అప్లికేషన్ దాఖలు చేసినట్లుగా, మధ్యంతర అప్లికేషన్ని దాఖలు చేసినట్లుగా వాళ్ళు చెప్తున్నారు సుప్రీంకోర్టులో. త్వరలోనే దీనిపైన సుప్రీంకోర్టులో మా వాదనలు కూడా వినాలంటూ తాము మధ్యంతర అప్లికేషన్ దాఖలు చేస్తాం. దానిపైన సుప్రీంకోర్టు కూడా దాన్ని స్వీకరించింది. త్వరలోనే మా వాదనలు కూడా వింటుందంటూ చెప్తున్నారు. అప్పట్లో అటు దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే సైనిక చర్యతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటు భారత ప్రభుత్వంలో అటు నిజాం సంస్థానాన్ని విలీనం చేశాం. ఆ సమయంలో కొన్ని ఒప్పందాలు జరిగాయి. దానిలో భాగంగానే మా ఆస్తుల్ని మాకు ఇస్తామంటూ చెప్పారు. కానీ ఆ ఒప్పందాల ఉల్లంఘన జరుగుతుంది, ఆ చరిత్ర అంతా కూడా వక్రీకరణ జరుగుతుందనేది ఆవేదనను వాళ్ళు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా మా దగ్గర ఉన్న ఆధారాలను తామన్నీ కూడా కోర్టులో సమర్పిస్తాము. దానికి అసలైన యాజమాన్య హక్కులు కలిగి ఉన్న వాళ్ళం, నిజాం వారసులం మేమేనంటూ మీర్ మిలాద్ అలీ ఖాన్, మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్, అలానే రౌనక్ యార్ ఖాన్ వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా ఇప్పుడు తాము ఈ కంచగచ్చిబౌలికి చెందిన వారసులం అంటూ వాళ్ళు వచ్చారు. ఇంకా అనేక మంది వారసులు కూడా ఉన్నారు. వారందరూ కూడా ప్రస్తుతం వారి ఆర్థిక పరిస్థితి బాగలేదు, న్యాయపరంగా తాము కొట్లాడాలి, కోర్టుల్లో దీనిపైన ఫైట్ చేయాలంటే వాళ్ళకంతా కూడా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. కాబట్టి వాళ్ళెవరూ కూడా ముందుకు రాలేదు. ఇప్పుడు మేము మధ్యంతర పిటిషన్ దాఖలు చేసి తమ వాదనలు వినాలంటూ ముందుకు వచ్చాం. కంచగచ్చిబౌలి భూముల యాజమాన్య హక్కులు తమకే ఉన్నాయి, దానికి సంబంధించిన ఆధారాలన్నీ కూడా మా దగ్గర ఉన్నాయంటూ వాళ్ళందరూ కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి. దీనిపైన సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశామంటూ వాళ్ళందరూ కూడా ముఖ్యంగా ఈ కస్టోడియన్గా చెప్పుకుంటున్న రౌనక్ యార్ ఖాన్ చెప్తూ వచ్చారు. మరి దీనిపైన సుప్రీంకోర్టు వాదనలు ఎప్పుడు వస్తాయి, వీళ్ళ ఇంటరిమ్ అప్లికేషన్ను స్వీకరించిందని చెప్తూ ఉన్నారు. అది లిస్ట్ అయిందా లేదా, ఒకవేళ లిస్ట్ అయితే దీనిపైన వాదనలు వచ్చేసారి ఏదైతే కంచగచ్చిబౌలి భూముల వ్యవహారంలో ఇప్పటికే ప్రభుత్వానికి అటు హెచ్సియుకి ఇతర పర్యావరణవేత్తలు చేసిన
పిటిషన్ల పైన వాదనలు జరుగుతున్న సమయంలోనే దీన్ని కూడా వింటారా, లేకుంటే దీన్ని సపరేట్గా వింటారా, ఇవన్నీ కూడా చూడాలి. మొత్తం మీద ఇప్పుడిప్పుడే కంచగచ్చిబౌలి భూముల వ్యవహారం సమసిపోతూ ఉంది. కొంత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే నివేదిక ఇచ్చిందో కంచగచ్చిబౌలి భూముల వ్యవహారంలో తాము తీసుకుంటున్న చర్యలు, అక్కడున్న వన్యప్రాణి మృగాల రక్షణకు, అట్లనే అక్కడ పర్యావరణ పరిరక్షణకు తీసుకుంటున్న చర్యలపైన సంతృప్తి చెందింది కోర్టు. ఇప్పుడిప్పుడే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కొంత అనుకూలత సుప్రీంకోర్టులో ఉందని భావిస్తున్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు నిజాం వారసులుగా వీళ్ళందరూ తెర మీదకి రావడం, వాళ్ళు ఆ ఇంటరిమ్ అప్లికేషన్ ఒకటి ఫైల్ చేయడం, ఇదంతా కూడా వివాదాన్ని మరింత కొనసాగింపుగానే మనం చూడాల్సి ఉంటుంది. మరి సుప్రీంకోర్టు ఏ రకంగా చూస్తుంది, వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఆధారాలు ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా వేచి చూడాలి. రాజేష్. రైట్, థ్యాంక్ యూ పవన్. కంచగచ్చిబౌలి భూముల్లోని సర్వే నెంబర్ 25-26లో ఉన్నటువంటి 2725 ఎకరాల భూమికి అప్పటి నిజాం అంటే 7వ నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ యజమాని అని, తర్వాత ఆ యజమాని తర్వాత దాని కస్టోడియన్ రైట్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చారని, తమ వారసులుగా మేము దాని కస్టోడియన్స్గా ఉన్నామంటూ నిజాం వారసులుగా కొంతమంది మీడియా ముందుకు వచ్చారు, మాట్లాడారు. సో దీనిపైన ప్రభుత్వం ఈ యాజమాన్య హక్కులు తీసుకోవడాన్ని అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సుప్రీంకోర్టులో ఇంప్లీడ్ పిటిషన్ కూడా వాళ్ళు దాఖలు చేశారు. ప్రభుత్వానికి కూడా నోటీసులు జారీ చేశామంటున్నారు నిజాం వారసులు. వాళ్ళు నిజాం వారసులుగా చెప్పుకుంటున్నారు. ఆ కంచగచ్చిబౌలి భూముల విషయంలో పూర్తి యాజమాన్య హక్కులు తమవే అంటూ తెర మీదకి వచ్చారు నిజాం వారసులుగా చెప్తున్నటువంటి కొంతమంది మీడియాతో మాట్లాడారు. సో సుప్రీంకోర్టులో మరి తర్వాత ఫర్దర్గా దీనిపైన ఎటువంటి స్టెప్స్ పడతాయో చూడాలి.